بسم الله الحمد لله الشكر لله والثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا لو ساعتين إن شاء الله مؤتمر كي طمنات بان كو غدا جيرنay maantana waxa inoo bilaabmay qaybtii dumarka ay gaarka u lahaayeen muxaadarada koowaad insha Allah waxa inoo gali doona fadiilada Sheekh Maxamed Cabdi Umal tarbiyada awlaad bay ka hadlaysaa qayb labaad min muxaadaradeeda aan doonto insha Allah waxa inoo galaya iyadana Sheekh Ibrahim Xirsi Galow kadibna fataawi iyo su'aalihiina ma idin ku xigi doona insha Allah hada sayna waqtiga ilaashan xaq soo dhaweynaya Sheekh Umal falyatafaddal mashkuura لكماله تبارك وتعالى لكمال ذاته وأسمائه وصفاته الله ورحمه يسترين هاي لمنان يعيب ملك صدق له ولنعمه التي لا تحصى ومننه التي لا تعد حكى له ربكم ما هتسين هاي نعموينك يقلدها أن تركوك لهين يقول نعمي انت كذب موضوع عكوسة بسن عرورته يواجبك كسارا والدك إن عرورته لا تربيه وموضوع مهمة وموضوع عكوسة بسن بني آدمك يجري تانكس عرورته ومقصدك يوجدده ugu muhiimsan guurka iyo guriga guurka la isguursanayo iyo guriga la wada dhisanayo ujeedada ugu muhiimsan waa caruur saas daradeed ayaa nabigu amray salawaatu rabbi wasalaamu alayhi in ubadka iyo taranka la badiyo والله تبارك وتعالى نعموينك سواوين بكتري وبدك يا عرورت سيد ربي تبارك وتعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون الله تبارك وتعالى نفتي نوحو إذن كأبوري بوليه هاي دمرك لودي جنسي وإلهي أبوري سو أبوري كدبنا وحو دحضو كبيري عرور إيه أديغيال وأديغا عرور يسيد عليه وحيالها ونوراكسن الله وايدن كو إرزاقي إما waxaan jirin baad rumaynaysaan ilaahay nicmadiisana ma ku kufrinaysaan marka waa nicmo Allah tabaaraka wa ta'ala inuu caruur inasi markale quraanka kariimka Allah wuxuu ka cabiray tabaaraka wa ta'ala arintaas inay tahay inay hibata yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما الله تبارك وتعالى عدوا ربوحوه بإياه قبله عدوا دوننا وحوه بإياه لب إيوه ويلل عدوا دوننا وإسقوا دراه وويلل يقبله ووضى السياه عدوا دوننا اللوضب وأدي دا يوم الدليس بكرقه marka caruurta bixintooda siintooda Allah wuxuu ka cabiray tabaaraka wa ta'ala inay hibatahay wa deeq rabbi tabaaraka wa ta'ala iyo nicmo
وسبب آدمها شريتان كيس إنه تشيره أو سيترمو أي سبب تح أو سببتك أنا بمعنى هدي أين العرور تشيرين بني آدمكو ما سيترمي وين يصدله وين يصيده كسيتشيره وين يقولك عمره إلى الله تبارك وتعالى وقت جوجوت لقى لك قاعد لكن أريد مو يمكن وحيته عرضته النعمة وأنا السيسمو وأنا هبي قلت ربي تبارك وتعالى لكن عرورته هذانا مركي النعمة لما يستر النقون إياه ومركي إلهي وكو وناشيو والنقدان عرور وناكسن يعني طيب الأولاد أيا أصل عبرة سيداس درادت با نبي الله زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مركو ربي بريي ألا وحو ويديستي وحو ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي وحقا وحد يجهي بيساه عرور يقبض وناكسن وحتى هم الدعاء أقبله مركي إله عرور إسي مده عرور إله إسي أبد إسي بس لكن وحول أبد وناكسن وحي قيمة كليهن أبدكو مركيهن أبد وناكسن وحي والد كود وكل قبوسدا ولغو فرحة وإن الله شراحة النقدان مركي النقدان أبد وناكسن هدينا أبد وناكسن أهين ويعرورتو كاها اللابان ويخرمان مركا أديكي بخطركو قلين كرامبا فتنة نقول يانو واتكو فتنوبي وأديك اللفت هذه مستقبل كاجي آخرات هذه الدين هذه بهالس قلين كرام واحد كتارن إسكبت داي ساس درادت با ربي جان تبارك وتعالى وحي نوغشك في سورة الكهف قصة خضر إيوه نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قصة مركي لقى الشيكين نبي موسى خضر وكو إسرائيل أيقو وضع الصعودة أيا صدح دعضو أيا دعضو وحي أهيد خضر دونتي لو وضع فولي إحسان كاللوغو سميي إن أو الواح كفوتشي أو دليليه أيضا بدا مريس دعنا الله بعدنا وحي أهيد ilma yaroon dhalinyaro oo qaan gaadhin waliino caruur ah ayay soo mareen markaasuu khadir intuu qabtay buu madaxa fujiyay waaba dilayba dhacdada saddexaadna waxay ahayd ayagoo wada socday soo martiyeen reer magaalay soo martiyeen magaaladii way ka seexato way qadisay khadir دربي سي دعاهي او مغالده كاميدا غريهيدي غري كاميدا دربي كيسو سي دعاهي ايو انتو قبتay بو توسي صدخدا دعدو ee nabi Muuse alayhi salaam iyo Khadir socdaalkoodii wada socodkoodii ku saabsan jeedadan leeyahay wax weeyaan mid walba tafsiir bay leedahay ilmihi yaraa ee Khadir uu dilay isagoo caruura uu madaxa fujiyay ee uu dilay markuu rabbi ka warramay tabaaraka wa taala oo uu fasiray Khadir fasiray ila Khadir wuxuu ku socday amar rabbi buu ku socday waxaan iskama sameeynaynin sida aayaadka qaybahooda dambe ay tilmaamayaan markii nabi Muuse alayhi salaam saddexdii arrimood su'aala ka keenay layskuna ogaa markuu raacahay inuu san su'aal weydiinin waxyaalaha uu arki doono inuu san su'aal ka weydiinin ilaa isagu u fasiro سؤاشي يقول رئيسي تي لباد تي سدحات مركز وحول هذا فراق بيني وبينك وكلا بحينا هذا يا بل أنت يوحنا اسكوغين يا كسو بحي ويدي وكلا دقاقين مع السلامة لكن انت هذا نيجتك وحنكون فسيرة يا الرمي صدح دعاية دعاي يا قنصة سؤالها كنت من صدح دي وكون فسيرة صدح دي وكون فسيرة
wiilka yar way dantaydu marka wuxuu yidhi wa ama algulaamu فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة ويلك يركن دليبور لبدي سوالد بمؤمنين أها وجعلها سيدا والدك ويلمي سوجعلها asagana ilaahay maalinkuu abuuray wuxuu ku abuuray inuusan mu'min noqonin oo gaal noqdo saas ay macnaha sida xadiis tilmaamayso marka waxaan ka baqnay buu leeyahay inuu labadiisa waalid ku xambaaro xadgudub iyo gaalnimo maadaama isagii ilmo xun oo gaaloobay uu yahay labadan waalid jacaylka ay jecel yihiin inay sababto inuu labadii waalid fitneeyo oo gaalo ka dhigo oo halis geliyo taasaan ka baqnay فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة ربي ما مركا وحو دوني كان قال كا انت الله دافيو كو كفي عن او مؤمن او ظاهر او وناكسن إن لوغو بدلو إيشا وحينو كقادنينا المحن او آن دين لهين او إلهي حرقي سقوي او فسادي والدك آخرديسي دينتيسو هلس قلين كرا كاسو كلا مركا وحا دانتا الملآن با دانتا إن إلهي تبارك وتعالى وحكو داما كوغو بدلا كفيها معناها وحي تلماما يسامركا علمه هو نعمه لكن نعمه وحي لما يسترنتا مركا علمه كون نغضان علمه ونكسا هذين علمه ونكسا كون نقلين وامتحان خطرتي سوليه مركا والدين توحى مركا سارن ومسؤوليتي كسارن تهي أولاد عرورتا إن أي hagaajiyaan inay dadaal ku bixiyaan inay juhdi geliyaan ilaahay la kaashadaan waata nabigeenu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam markuu la xadiidka Abdullah ibn Umar fi sahihayn kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati ruux kasto idinka idin kamida waxbuu raaca waxba loo diray suuliyadii xil baa saaran wixii loo diray ee uu raacayna waa la weydiin doonaa ninka gurigiisa iyo eelkiisa haweenta ninka gurigeeda iyo muxuu ahay iyo muxuu ahay hawsha u taala ruux walba xil baa la saaray xilkana waa laga xisaabtami doonaa oo la deyn maayo ehelka guriga ee ugu muhiimsan ee mas'uuliyadu ka saaran tahay labada waalidna carruurta kowka wala isweydiin doonaa carruurta iyo sidii loo tarbiyay حق أقومهم سنة إليهن وإن إله هذا الله وحده لا توسيوي الله تبارك وتعالى آياتك القرآن كم ذواك إنويري يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مؤمنين تيو رجع الضمر الوكالة قادم مؤمنين تيو نفتي إني أهل كين واحد كإلى لسان نار تشدال كيد وادد يدق حيال وحلوش ذي يقريها يكشد ميدونتو بني آدم كا يدق حوي لوضع صار شدال وقع ملائكة خزنة هي النار تاسي مسؤول كأنا ملائكة أدقوي وأن نحن وأن نحرسنين أولوجو بتلقلين بقى marka halkaas intuu ilmahaagu gali lahaa ehelkaagu gali lahaa ka ilaali maxaad kaga ilaalin kartaa ilmahaagu inuu naar galo waxaad kaga ilaalin kartaa ilmahaagu inuu naar galo inaad ilaahay ku xidho inaad rabbigii barto inaad tarbiyadiisa hagaajiso inaad xuquuqda rabbigii barto inaad la dadaasho ka ilaaliya saasa laga wada naarta ilaahay baa leh الله أنا عدو دونا قليا عدو دونا كبدبادية لكن وحال لقى وضع أسباب النار تلقوق قليو كإلالية والعصيان كا قال لماذا فجور كا دنبية دا يعني وحاس عروض إيه الكينة كإلالية يعني وحال لنا درنسينا يا هذا أديك ما أنت أتكد دا شغل عرورتا عيلي عيلان هقروح سنة دا عافيمات كوضا ماشي ساحنيا cuntadooda
nadaafadooda isbitaalkooda inta haddaad ka dadaasho oo intaad koriso ay cayilaan oo qurquruxsanaadaan oo ay dhalaalaan laakiin berri ay naar galaan maxay kuu tartay laa shay ayagiina waad dhibtay adigiina waad isdhibtay xamaada faa'iideyn ilmahaaga sidaad gaajada uga ilaalinaysa wax ka daran baa jira naarta ka ilaali ilmahaaga oonka saad uga ilaalinaysa wax ka daran baa jira naarta ka ilaali ilmahaaga saad wasakhda iyo nadaafad xumada uga ilaalinaysa wax ka daran baa jira naarta ka ilaali ilaahay tabaaraka wa tacaala inay naartiisa galaan wax ka daran ma jiree ilmahaaga kula dadaal sababtay naarta kaga badbaadi lahaayeen oo tawxiid iyo daaca ah wixii ay naar ku galayeenna ka ilaali oo ah shirki iyo cisyaan iyo dunuub ah tarbiye macnahaasa aayaddu inoo tilmaamaysa waajib sharcigeena saaran way marka diinteennu sida ilmaha uga dadaashay wax uga dadaalay ma jiro ilmaha salaaxooda iyo hagaajintooda tarbiyeyntooda toosintooda say diinteennu uga dadaashay wax uga dadaalay hawa yaraatee maba jiraba meesha dadaalku ka soo bilaabanaya waxa weeyaan ilmaha oon weli dhalanin baa laga sii dadaalaa ilmaha oon weli uur gelin baa laga sii dadaalaa ilmaha oo labada dhalaya ayna weli isguursanin baa laga sii dadaalaa suu loo hagaajin lahaa dadaalku mar horu soo bilaabanaya u fiirsada maalan shareecadu waxay ku dadaashay marka la isguursanayaba labada waalid waxay isugu xilanayaan ee isku guursanayaan inay noqoto salaax diin iyo akhlaaq inay noqoto ayagana waa loo danaynayaa awlaadda imaan doontana waa loo danaynaya ninkii waxaa la yidhi dumarka waxaa loo guursadaa ama dhaban iyo qurux ay leedahay ama xoolo ay leedahay caadatan sida caadiga ah ama reer wanaagsan oo ka soo jeedo ama diin ay leedahay loo guursadaa diinta ku dadaala buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh fadfar bidaati diin tarbiyadiidaag marka diinta akhlaaqda dhaqanka haweeneydaad guursanaysaan halkaa ka fiiriya ninkii gabadha guursanayeen isagana waxaa la yidhi idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fasawwijuuhu diintii akhlaaqda isagana ka fiiriya diin iyo akhlaaq ma leeyahay ninka kaada gabadha la siinayo ee nolosha la wadaagaya ee guriga la samaysanaya diin iyo akhlaaq ma leeyahay labadii waalid ee ilmaha dhalay isdoorashadooda hore bay diintu ka sii dadaalaysaa si ilmuhu ugu yimaado oo u soo galo meel fiican hooyo fiican aabba fiican bii'o fiican halkaasaa dadaalka laga sii bilaabay waa midda koobaad waa midda labaadee ilmuhu intuusan uur gelin labada waalid markay kulmayaan u horraysaba sariirta markay ku kulmayaan waa loo xirsi xidhaya weli ma uur gelin ya waa kulankii uu ku uurgeli lahaa baa la joogaa waa loo xirsi xidhaya wuxuu nabigeenu yidhi sal lla alay slam isagoo macnaha tilmaamaya xadiidka cabdillahi bni cabbaas radia allahu tacaala canhuma wuxuu yidhi low anna axadakum idaa ataa ahlahu haddii midkiin markuu reerkiisa u tegayoy kulmayaan oo sariirta ku kulmayaan uu dhihi lahaa bismi illaah allahuma jannibna ashayطaana wajannib ashayطaana maa rasaqtana ilaahu shayطaan naga fogee waxaad nagu irsaaqdiya carruurtaadna siisana shayطaan ka fogee markaa ay kulmayaan hadduu intaa yidhaahdo sidaa u ducaysto hee fain qudira baynahumaa waladun lam yadurahu shayطaanu shay-an kulankaas sidaa loogu ducaystay haddii ilmo ilaahay ka abuuro halka ay ka dhashaan ay ka urgalaan ilmahaasi shaydaan dhibi maayo buu nebigu sal alla alay wasalam lam yudarru shaydaanu shay-an shaydaanku waxba ku dhibi maayo yacni waa xirsi xidhan yahay waa xifdisan yahay asaga dhanba kelimada ilaahay buu ku uurgalay ducuu ku uurgalay waa loo xirsi xidhay weli muusan uurgelin laakiin markaa la kulmahayaba waa laga sii dadaalayaa shaydaankaa ilmaha looga xirsi xidhaya leanna waxa weye aadamaha kiisa weyn iyo kiisa yarba waxa duufsanaya luminaya shaydaan waa cadowgeenna wey waxay naga shaqaysanaya taasaa marka keentay mar kale waa markii hore labadii waalid baa laga dadaalay salaaxooda markii labaadna waxaa laga dadaalay marka la kulmayo sariirta lagu kulmayo ilmuhu uur galayo ayaa ilmihii loo xirsi xidhay marka saddexaadna waxa weeye
ilmuhu guriga uu imaanayo iyo qoyska uu ku soo biirayo waa inuu yahay meel wanaagsan taasi wuxuu ku soo biirayaa marka fidrana waa ku dhalanaya fidra wanaagsan iyo biyo wanaagsan waa ku soo biiraya xadiidka Abu Hurayra nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri kullu mawludin yuladu ala alfitra ma jiro ilmo la dhalo illa haduu jiro waxa lagu dhalaa toosnaan qalbi toosan dhaqan toosan wanaag allu yaqaana fitradaas ku dhasha markuu dhasho ilmo kasta ama waalidkii gaalaha ahaadeen ama muslim ha ahaadeen laakiin ilmuhu markuu soo baxo toosnaan buu ku dhashaa markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi labada waalid baa marka bedelaya hadday yahuudiyiin markaas yahuudi ku sumadayaan way yahuudiyeynayaan ilmihi waa bedelayaan fitradii iyo wanaagii qalbigiisa ku jirta uu ku dhashay bay ka bedelayaan hadday kristan yihiin way bedelayaan oo markaas waxay barayaan gaalnimo iyo ilaahay oo lacaayo iyo ilaahay baa ilmo dhalay iyo ciisa wiil ilaahay iyo waxaasay barayaan toosnidii uu ku dhashay bay ka bedelayaan hadduu majuus dabcaabud ay labada waalid yihiin markaas dabcaabud ka dhigayaan laakiin markii hore wuxuu dhashay isagoo toos fitru ku dhashay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku miithaaliyay sida neefka xoolaha ah marka uurka hooyadiisa laga soo saaray ilmaha yarka xoolaha ah wuxuu uurka hooyadii ka soo baxaa isagoon sumad lahayn marka kadib cidda uu u dhashay waa marka sumada oo sumada saarta marka hore wuxuu dhalanayaa isagoo isku mid oo mid sumad ku taala inay jiro saas daraadeed maxaa laga wadaa bi'ada guriga waalidka caruurta sii joogta ayaa ilmaha markaa saameynaysa ayadana waa laga dadaalayo diintu in la hagaajiyo bi'ada ilmaha loo hagaajiyo guriga ayay iyadana abartay ilmaha waxay shariicadu fartay in ruuxdiisa la tarbiyeeyo sida aan uga dadaalayno jidhkiisa si ka badan in aan uga dadaalo aqligiisa iyo ruuxdiisa in la kobciyo bini aadamku laba qaybood buu ka kooban yahay qayb waa jidhka waa hilibka waa haragga waa lafaha waa seedaha qaybtaas waa qayb la yaqaan waxay cuntaa la yaqaan waxay ku nooshahay baa la yaqaan qaybta labaadna waa aadamaha qaybtiisa muhiimka waa ruuxdiisa iyo qalbigiisa waa ruuxdiisa oo markaa aqligii iyo qalbigii iyo qaabku u fikirayay iyo qaabku u noolaa saameyn badan ku leh ilmaha marka keliyata inaan anaga dadaalka ugu badan ku bixino jirkiisa saan u korin lahayn maskaxdiisa iyo ruuxdiisa korinteediina aan dayacano sax ma waa in la isla koriyo waa in la isla barbaariyo taasa marka diintu ina faraysa waxa kamid ah waxyaalaha muhiimka loo baahan yahay shariicadu ka dadaashay guriga ilmuhu uu imaanayo in laga daahiriyo waxyaalaha mu'athiraadka ilmaha fasaadinaya laana ilmuhu markuu yar yahay hadduu wiil yahay hadduu gabadh yahayba inta uu yar yahay indhahu wax ku qaataa inta u badan ishiisu waxay aragtiyo dhagtiisu waxay maqasho wax alla wuxuu arko oo dhanna markuu yar yahay waa la saxan yahay khaasatan dadka uu qadarinayo wuxuu ku arko hooyo wuxuu ku arko ilmuhu waa la saxsan yahay hooyaa khaldanta maba rumaysnaba aabba wuxuu ku arko waa la saxsan yahay aabba khaldamo maba rumaysnaba sideedabana ilmuhu wuxuu wax fahmaa da hore oo aan anaga islahayn waxbuu fahmaya yani wax weeye fahamkiisa hormara waxbuu fahmaa laakiin ma cabiri karo ma sheegi karo xilli uusan hadalba bilaabin oo inuu wax sheego wax cabiraba bilaabin ayaa wuxuu bilaabanayaa inuu wax koobiyeeyo wuxuu bilaabayaa inuu wax kaydiyo wuxuu bilaabayaa inuu wax matalo xilli hore marka maskaxdiisu wax qabanaysa waa in marka laga ilaaliyo ilmaha iyo guriga waa in laga ilaaliyo waxyaalaha keeni kara ilmuhu inuu dhaqan xumo akhlaaq xumo diin xumo inuu qaato waxa kamid ah midaan waalidiinta qaarkood oo kale guriga telefishinna yaala ilmihii waa lagu fasaxayaa lagama kontroolayo waxay fiirinayaan lama kontroolayo faraha looga qaadayo ilmahan muxuu meesha ka fiirsanayaa muxuu ka baranayaa waalidku kama warhayo gurigii baa marka fasaadku laga qaadanaya waxa hadda ka daray oo telefishinadiiba been yiri
teleefoonadan iyo social media oo carruurtii iyagoo yaryar inta loo iibiyo oo gacanta laga geliyo baa haddana wiilashii iyo gabdhihii baa haddana internet loogu furaya waxaa la leeyahay adduunka mushaax caqli ku filan ma leh waayo aragnimo ku filan ma leh wixii uu wax ku kala sooci lahaa ma leh haddana waxaad ku sii daysay badweyn baad ku sii daysay waxay ka dhigan tahay oo kaleeto adigoo ruux intaad garba duubtay badda ku tuurtay oo aad tidhi biyaha qoyaankooda iska ilaali oo maxaan iska ilaalin adaaba igu riday hadaa igu tuuray seen isaga ilaaliyaa sidaas daraaddeed waalidku meeshii laga rabay inuu ilmaha ilaaliyo fasaadka ka ilaaliyo asagiibaa ugu deeqaya maxaan samaynaa baa la leeyahay carruurta ayagoo yaryar lagu fasaxayo waxyaalahan khaasatan social mediaha iyo mediaha guud ahaanba waxa ay ka dheefaani waxa weeye waa fasaad lianna waxa weeye meeshaas saan marar badanba tilmaanay waa qashin qub waaye wax alla wixii xumaan hadday fikrad tahay hadday akhlaaq xumo tahay hadday caqiido xun tahay social mediaha la soo dhigay facebooka la soo dhigay youtube-ka la soo dhigay twitterka yaalaan halkaasay yaalaan qashin bini aadan uu lahaa oo dhan halkaasa la soo dhigay waa suuq faasida marka suuqii faasidka ee qashinku yaalay markaad ilmahaaga ku sidayso aadan qabanin maxaa ka imaan kara caqligiina ma leh dadka waaweyn waxbaa u kala soocan waxbuu kala garanaya wax xun iyo wax fiican buu kala haadin karaa laakiin ilmaha yarka ma kala haadin karayo sidaas daraaddeed ilmaha in guriga loo hagaajiyo guriga la daahiriyo oo laga hagaajiyo mu'athiraadka ilmaha fasaadin karaya waa laga maarmaan miidiyahana in ilmaha laga kontaroolo ilaa ay gaadhayaan xilli caqligoodu bislaado ay isku fillaadaan ay wax kala gartaan ilaa ay ka gaadhayaan waa in waalidku kontaroolo waayo masalada xigtaay waxay tahay ilmuhu markuu gaadho marxalad waxbarasho waxaa loo baahan yahay in waxbarashadiisu ay qur-aanka ka bilaabato waxbarashadiisu waa inay qur-aan ka bilaabato waxa ugu horeeya ee ilmaha maskaxdiisa fura waa inuu ilaahay hadalkiisa noqdo waa inuu qur-aanka kariimkaa noqdo waxaa khaldan waalidiinta qaarkood oo carruurta iyaga oo yaryar oo 4 jir 5 jir ah iskuul ku tuuraya markaasaa maskaxdiisa waxaa furaya a b c d baa furaysa qur-aan ma leh waa qalad ilmahan qur-aanka ku fur dugsiga gee hadalka ilaahay ha galo ha xifdiyo farti carabiga ha la baro akhriskiisi ha barto halkaa irid ha uga furanto rabbigii uu kala xidhiidho tabaaraka wa tacaala arrintaasi marka waa arrin muhiim ah sidaas daraaddeed markaynu dib ugu noqonno salafkii nabigeenna sal alay wasalam saxaabadiisii akhyaarta aynu ku dayanno ilmahooda waxbarashadoodu halkaasi ka bilaaban jirtay ilmahaasi diinta kuu bartay oo qur-aanka kuu bartay oo diinta kuu yaqaana oo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu soo dejiyey yaqaana oo qaabkay u cibaadaysan lahaayeen garanaya ilmahaas weeye ilmaha adduunna ku anfici aakharana ku anfici isaguna is anfici waa qodob marka isagana muhiim ah arrin la tijaabiyey weeye carruurta qur-aanka baratay xataa dhanka adduunyada waxbarashada adduunyada marka la yidhaahdo qur-aanka ilmaha bartay way kaga fiican yihiin carruurta kale sababta keenaysa waxa way qur-aankii baa barakaysan kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun waa kitaab barakaysan meeshuu galana waa barakaysan tahay maskaxda uu galo way barakaysan tahay qalbiguu galay waa barakaysan yahay guriguu galay waa barakaysan yahay ruuxuu galay waa barakaysan yahay mujtamacuu galay waa barakaysan yahay qur-aanku waa kitaab barakaysan waa markaaba barakadiisii waxay ka muuqanaysaa cid walba oo qaadatay bay ka muuqanaysaa ilmihii marka waxaa ka muuqanaya inuu ilmo mutafawiqa oo qaybkii ka sarreeya oo xataa waxbarashadii maadiga ahayd kaga fiican sababta waxa weeye qur-aankan markuu 114 suuradood ee qur-aanka markuu xifdiyo fahamkiisii iyo maskaxdiisiiba intii hore maaha way ballaaran tahay way weynta si fudud buu wax walba u qabanaya qur-aanka marka waxa weeyaan inay ilmaheenna ay noqoto meesha ugu horreysa waxbarashada ay ka bilaabaan qur-aanka inay noqoto waana waxyaalaha aad laynoogala dagaalamayo
oo dawladuhu hadda ay soo rogayaan in dugsiyada la baabi'iyo oo dawladuhu hadda ka shaqaynayaan in la yiraahdo ilmuhu da'daaba hadduu gaadho 5 jirba hadduu gaadho waa in iskuulka laga waayo maxaa loo socdaa waxa loo socdaa quraanka in la baabi'iyo dugsiyada iyo meelaha quraanka lagu barto in meesha laga saaro arintaas marka waa arin waalidku inuu ku baraarugo loo baahan yahay arinta xigta ay wax weeyaan bi'ada carruurtu ay wax ku baranayaan waa in laga dadaalo iyadana madrasada iskuulka macallinkiisa goobta waxbarashada waa in laga dadaalo ilmaha hadda tarbiya fiican soo tarbiyayso oo aad guriga tarbiya fiican ku siiso laakiin aad geyso marka dambe iskuul kaniisadeed geyso iskuul kaniisadeed baad geyso kaniisadu maxay baraysaa kaniisadu waxay baraysaa oo u laqinaysaa mabaadi'dii kaniisada ilmihii oo markii dambe waxaad arkaysaa sida carruur badan oo muslimiinta ku dhacay bedelkii markuu cuntada bilaabay bismillaahi uu dhihi lahaa asagoo saa ku hayad arki oo muxuu ahay madaxa iyo garbaha iyo taataabanay war see wax gaayay bismillaahidi waaba tanba bismillaahidi waa madax taataabasho iyo garba taataabasho kaniisadu ka keen ma garan kartid iskuulo mulxidiin oo dad diintaba la dagaalama ay leeyihiin baad ilmihii qoorta u gelisay sida wada goor ku dhacdo kale in wadaada ay ii sheekay Yurub uu joogay carruurtiisa ilmihiisii iskuulka geeyay iskuulka waxa laga faray ilmihii lagu yiri shaqo guri baa loo diray waxa la yiri ilmo kasta oo iskuulka dhigta waa inuu soo sawiro ilaaha ay waalidiintii caabudaan ilmo kasta waa carruur yar yar 5 jir 4 jir waa 6 jir mid walba waxa la yiri waalidka waxa guriga uu ka caabudo soo sawir carruurta kale waxay keeneen mid sacab uu keenay laana waalidkii sacab uu caabudaa mid sanam buu keenay laana waalidkii sanam buu caabudaa midba wax buu keenay linkan wadaadkii xariifka waxa u dhigan jiray wiil baa u dhigan jiray marka wiilkii wuxuu geeyay male ilan aabihi wuxuu caabudaa ilaah uusan arkaynin sooma wuxuu sawiruu garan waayay marka hadda wuu duqi u wuxuu ku yiri aabo iskuulkii waxa la iiga soo diro laga raba ilaah aad caabudo sawirkiisa keen ilaah aad caabudo sawirkiisa keen ya waayaaba oo masagaba ka jawaabi kara waalidkaaba ka jawaabi karin waxay kaliftay dhacdadaasi inuu reerkii ka soo raro oo ilmihii la soo cararo oo ay u badbaadaan ilmahaaga marka balaayo ayaga dhaba mulxidiin oo mufsidiin oo diin lahayn oo akhlaaq lahayn markaad u gacan galiso tara iskuul ii bara maxaad ka filaysaa adiga mase kala yaqaana adigoo hooyiya aaba iyo macallinkiisa iskuulka miyuu kala yaqaana ma kala yaqaan ilmuhu markuu yar yahay waxay u baahan tahay bi'ada aad geynayso ee wax ku baranaya haday iskuul tahay haday madrasa tahay dadka gacanta ku hayana inay yihiin dad lagu aamini karo goobtu wax ka baranaya waa inay tahay goob wax u kordhisa ee ilmaha akhlaaqdiisa iyo diintiisa iyo mustaqbalkiisa aan ku ciyaarin waxa kamida arimaha muhiimka ah ilmaha in la tawjiihiyo ilmaha in la hadlo ilmaha inuu waalidku wax u sheego ilmaha inuu waalidku saxo ilmaha in aan khaladka looga aamusin sax cunfiga iyo adayga iyo dilka iyo mar walba xal ma laakiin in ilmaha la hadlo mulaaxadada waxa la yiraahdo waalidku wuxuu ku arkaba ilmaha uu toosiyado hooyo saas ma hooyo saas sax ma hooyo saas waa qaldanta aba kani sax ma waa in ilmaha la toosiyo Allah quraanka kariimka wuxuu inoo sheegay qisadii cajiibka ahayd ee Luqmaan في سورة اللقمان سورة الله مقعص باللوغو مقعدري ويلكيسا مركو لهي سي عجيبة وويل يرو دالي يا بني لا تشرك بالله ويل كيغيو إلهي هو الشريك يالين إن الشرك لظلم عظيم شرك هو الظلم وين ويل كيغيو إلهي أدومدي سو حاجة دحيسين ويل كيغيو إلهي وحول بو الله سعداي وكو أركيا يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله وحود درين سينيا ويل كيسا
in rabbi uu mar walba la socdo og yahay oo ka warhayo iska ilaaliyo kama dhuuman kartid rabbiga wiilkaygiyo wax ka too samaysana rabbi maalinta qiyaamada waa keeni doona rabbiga iska ilaali wuxuu kala hadlayaa tawxiidka mabda'a ku xiga oo salaadii ah yaa bunayya aqimis salaa wiilkaygiyo salaada toosi cibaadada rabbi ku dadaal wiilkaygiyo dadkan wanaagga far xumaanta ka reeb sabir iyo adkaysi u yeelo wuxuu kala hadlayaa oo uu ku tarbiyeynayaa cibaadaadka rabbigii markuu guto kadib inuu noqdo shakhsi xambaarsan hami ummadeed ummadan iyo mujtamacaad aad la nooshahay islaaxooda ku dadaal wiilkaygiiyo dadka wanaagga far mujtamaca anfac xumaanta ka reeb ummadaada u adeeg u shaqee wanaaggeeda ka shaqee khayrka u sheeg xumaanta ka qabo yaa tarbiyadaasuu siinaya waa la hadlaya wuxuu kala hadlay sidoo kale markuu dadka la mucaamaloonayo dhaqan wanaagsan inuu kula dhaqmo wuxuu ku yidhi walaa tusacir khaddaka linnaas walaa tamshi fi lardi maraxa ina allaha laa yuxibu kulla mukhtaalin fakhuur wiilkaygiiow dadka markaad la hadlayso ood wada joogtaan dhabanka ha u duwin dhabankaaga ha ka sii jeedinin wiilkaygiiow dhulka korkiisa markaad ku socoto xarraga kibir ha soconin ha isqaadqaadin tartiibso tawaadac yaa dadku markay kula joogaan ixtiraam markay kula hadlayaan wejiga sii dhabanka ha siinin يعني wuxuu ku tarbiyinaya akhlaaqda wanaagsan muaamalada wanaagsan ee dadka lagu la dhaqmo markuu kala soo hadlay kadib rabbigi sidoo ula dhaqmi lahaa iyo aadamaha sidoo ula dhaqmi lahaa ugu xijiyay mas'uuliyadda iyo xilka ummaddu ugu daray iyo inuu qaado oo hammi iyo ruux risaalo leh noloshan dhexdeeda inuu noqdo kullu daaligu kala hadlay wuxuu ugu daray inta noloshani laba dhinac iyo dhexdhexaad bay leedahay dhankaana ha u badanin dhankaana ha u badanin mar walba dhexdhexaad ah waqsid fi mashika waghdud min sawtika inna ankara al-aswati la sawtu al-hamir markaad socoto socodkaaga dhexdhexayso markaad hadlayso codkaaga kor ha u qaadin hadallada midka loogu nacibiyo loogu inkiraad badan yahay waa dameerka qayladiisa waa qaylada dameerka ha qaylin tartiib hadalkaaga dhexdhexayso socodkaagana dhexdhexayso waa waalid marka caruurtiisa waarinaya caruurtiisa la hadlaya inaan marka ilmaheena tawjiihino caruurta la hadallo wax u sheegno marxalada hore ee ay wax fahmayaan ee muxuu ahay wax qaadanayaan tarbiyadu xilligaas ay ku fiicanta waxa kale oo muhiim ah in aan u kaashano caruurteena tarbiyadooda inaan Allah u kaashano tabaaraka wa taala rabbigana inaan la kaashano إلهي بتبارك وتعالى عرورتا أما آدمها ودن قلبي قودو إلهي كعنتي سوق جرا يقلبه كيف يشاء إلهي بسيدو دون أورك رجع إلهي بمتك إصلاحين هجاتشي متك فسادين إسقى قرية وقدري إسقى سيا وحي وراجع إسقى وحديدة وحول بقى عندي سوق جرا ساس درادة وحدوب عند داد والد تاي إن هذا إلمها إلهي الله أسكشو إن هذا إلهي أبردو إن هذا أدعيسو سيد إلهي القرآن الكريم كأنه شيء مؤمنين عباد الرحمن مركو إلهي الصفات كذا إنه شيء والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إله واحد نوجه بيسا حق حاسس كنجي عرورت الندى القبوسي وحن كل راح يسمى وحل إذا عرورت القبوسي وحي توارد كفر حا مركو أركو أيجو توصن وأخلاق وناكسن وألا عبودية والرب جودية قانا والطريق توصن هيا والدكم مركز فرحة وكو القبوس ده وحقي سي جودنا يا حق الرب جودنا أي جودنا يا تاسي مركا دعوة نبي جنونا وحو شيء صلوات ربي والسلام عليه دعوينك إلهي أقبله أن السؤال إن وحى كم ذا دعاء الوالد لولده دعاء والدك ودعية المهيسة مركز سجود هذا حلية عبادة هبينك يا دحديسة إلهي أبري هو يتهي إلهي دعاء هذا وأقبله المها هبارن النبي صلى الله عليه وسلم وحوري علمه إنها هبارنا حوليه إنها هبارنا نفتي إنها هبارنا
waxaa dhici karaysa habaarka adiga kaa soo fakanayaay inuu la kulmo saacad wax walba la aqbalo oo habaarkii ilmahaagaada habaartay la aqbalaa dhici karaysa uu ku dhaco oo ilmahaagii adigu intaad kharibtay aad tiraahdo berri war ii quraan saara maxaa la quraan saaray adaa habaaree ya sidaas daraaddeed ilmaha inaan la habaarin bal loo duceeyo xataa hadday marka qaarkood qalloocdaan oy kaa yara fasaadaan ducada kaasho ilaahay u bari tabaaraka wa tacaala ilaahay baa islaaxiya taana waa layna baraya ilmaha markaynu walaalayaal saa u tarbiyayno mawjad adag baa ina haysata haddaynu nahay muslimiinta keennii weynaa iyo keennii yaraaba waxaa taarged ah oo caalamka kufriga iyo inta raacsanba loo soo jeedsaday in akhlaaqdeennii iyo diinteennii iyo caqiidadeennii iyo dhaqankeennii xididada loo siibo waxaa loo isticmaalayaa arrintaa iyadaa in la xaqiijiyo wasaa'il xoog badan oo naga awood badan xaalad noocaas oo kale markaan ku jirnaa waxay u baahan tahay waalidku iyo dadka inta wax garanaysaba dadaal siyaada in la bixiyo oo muxuu ahay ilmihii lagu bixiyo oo ubadkii lagu bixiyo oo ilmihii sidii loo xifdin lahaa loo ilaalin lahaa yani waxay lagu dadaalo carruurta inaadan sabab ugu noqonin in aad geyso mujtamacaad iyo bi'ooyin keeni karaya inay ku fasaadaan mujtamacii hadduu yahay mujtamac khariban iskuulkiina khariban yahay dariskiina khariban yahay miidhiyihiina khariban yahay adigii iyo odaygiina aad intaad isharkaysaanba yar tahay ilmahaasi hadduu hallaabo wax lagula yaabo ma leh hadday gabarh tahay hadday wiil tahay sababtu maxay tahay boqolkiiba 95 wax fasaadinayuu ku dhex jiraa shantaa yartee soo hadhayna waxba ma qaban karto marka ilmihii inaad risiq ku raadsato ood adiga biil ku qaadato ood gaalada magtooda kaga uruursato ood iyaga aakhiradoodii iyo diintoodiina aad badda ku shubto sax maaha hawshaasi waa hawl laysaga daba imaan doono ilaahayna tabaaraka wa tacaala waalidiinta noocaa samaynayaay hadday adduunka ku badbaadaan aakhiro su-aal adag baa u taala walaalayaal carruurteenna markaynu tarbiyayno hagaajisanno maxaynu dheefsanaynaa faa'iidooyin badan baynu guranaynaa kow waxaynu helaynaa carruurtu adduunka baarri bay inoo noqonaya intaad wada nooshihiin hooyanimay kuu ictiraafayaan way baarri bay kuu noqonayaan amarkaagay qaadanayaan way kaa dambaynayaan ayagiiyo xoolahoodaba adaa iska leh adigoo da-oo cad ah oo sariirta yaallayna kaaga dhaqaaqayn waa kugu dul dhimanayaan ayagiiyo xoolahoodiiba leanna wax way tarbiyo wanaagsan baad tarbiyaysa ilaahay baad ku xidhay allihii aad ku xidhay baa adigana kuu cabiidiyey allihii aad ku xidhay ayaa kuu cabiidiyey awlaadda waxay baraysaa diinta markaad barto waxay baraysaa xuquuqda waalidkay baraysaa waxay gaadhsiinaysaa heer ay ku tidhaahdo gabadhii iyo wiilkii ay ku tidhaahdo janno haddaad rabto waalidkaa soo mar waalidka cagtiisa hoosteeda ka raadso jannada haddaad waalidkaa raalli geliso ilaahay baad raalli gelisay haddaad waalidkaa caaq ku noqoto naar baad gelaysaa ilaahay baad ka cadhaysiisay ilmo qaabkaa lagugu tarbiyeeyey oo sidaa lagugu layliyey ilmo noocaasaa kuu soo baxayay wabitaali inta aad nooshahay noloshaada baarinimo inay ku ilaaliyaan qalbigaaga ilaaliyaan amarkaaga ilaaliyaan caafimaadkaaga ilaaliyaan adiga iyo kugu dul wareegayaan siday dooni ha ahaadee ilaahu magacuu dooni muu ahaado ilaahu muu madaxweyne ahaado ilaahu muu caalim ahaado ilaahu muu aqoon-yahan ahaado ilaahu muu dhaqaalyahan ahaado hooyo ayaa madax u ah sababta wax weeye tarbiyadaasay diintu bartay midhahaasaad goosan baynamaa carruurta haddaan tarbiyada diiniga alla barin ayagiibaa waalidka marka dambe culays ku noqonaya inuu baarri kuu noqdo iska dhaafe marka dambe heer waxaad gaadhaysaa aad tidhaahdo alla habeenkaan dhalahay malaa inaan iska seexdaa ii dhaanta habeenka maxaa isagii iyo adigii kadeed iyo rafaad iyo dhib ya aniga waxaan goobjoog ahaa deris la ah islaan wiilkeedaa garaaca wiilku darooguu bartay
qaad buu bilaabay sigaar buu bilaabay daroogadu bartay maamadani marka lacagta uu daroogada ku iibsanay iyadu u soo raadsadaa markuu ka waayana wuu dilaa wuu garaacaa maalinka ay jeebkeeda wax ku og tahay guriga way joogi oo imaanshihiisay sugi oo markaasay siini wuu ka tegi maalinka jeebkeedu maran yahay waa inay guriga ka qaxdo waa ma seexanayso reeraha dariskay la soo seexani ilaa ay wax soo hesho ay wiilka ku qanciso guriga imaan mayso kaasoo kale habeenkiisa in la iska seexdo soo ma dhaamin yaa هل نسكت عدات علمه مركب واحد يسقى على وقوع عقابي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها منافقين تيجالات مركب إلهي كهلا يوحوا عرور تودي حوله دي ينكو عجبني وحو إلهي دون يا إن حوله دي عرور تودي اللجوء عذاب أدونك أنت يشوجان آخرنا يناركو قلا مركب الماء أجيب هدي عذاب لقى قدي سو كذا ما waxay ka iimaanaysaa adiga ayaa dadaalkii la rabay aan bixinin tarbiyadii baad lumis khaladaad adigu gashay bay inta badan ka iimaanaysaa marka diinteenu caruurtii bay inoo tarbiyanaysaa caruurtii bay ku leeylaysaa taa waa qodob nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi markay saxaabadu weydiinu yiraahdeen rasuulka ilaahay oo cid aan ihsaan iyo wanaag u sameeyay yaa ugu mudan hooyada buu yaa ku xiga hooyada buu yaa ku xiga hooyada buu yaa ku xiga aabaha buu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu garanayaa hatta aabihi inaad saddex goor ka xaq badanta oo marka afraad kaalinta afraad aabuu soo galay ilmaha sida u garanaya billahi alayka adduunka intaad joogtaan sidee baad ka fili kartaa ilma qaabka loo tarbiyay sidaas weeyaa waa ilma wax walba kula diyaar ila u godku ku hubsado taasi waa qodob waxaan ka helaynaa oo kale ilmihii sida aan u tarbiyeyno diin ku tarbiyeynay hadaynu ka hormarno oo aynu qabri galno halka inagoo ku jirno qabriga ku jirno in anfici nabigeenu sallallahu alayhi wasallam markuu ka hadlayay ducooyinka markuu ka hadlayay waxyaalaha aan gu'in oo ruux markuu dhintay kadib u socon doono markuu ka hadlayay wuxuu ku daray awwaladin saalihin yad'u lahu ilma wanaagsan oo ifka kaga tagay oo u soo ducaynay waxa laga yaabaa amalkaagii aad samaysay adduunka intaad joogtay inuu cadaabka qabriga cadaabkiisa ka badbaadin waayay oo ilmahaagii ku soo ducaynay ilaahay cidiriga qabriga kaaga saaro oo qabriga kugu iftiimiyo oo aad qabriga ku intifaacsato adduunkii kaliya ma hatta hadaad kala tagtaan ilmahaagii qabrigu kugu anfacaya laana walad saalix waa sidoo kale inta kaliya ma aha hadii qabriga aad ka baxdo aakhira la isla tagana ilmuhu waalidkiibu u shafeecaya quraanka aad bartay khalqi aad u fara badan buu u shafeecaya rabbi waa ka waalidkay waa ku ergoonaya waad islaaxisay waa ku ergeynaya shafaacadiisa inaad jannada ku gashaa dhici karaysa cadaabna kaga badbaado in aad ilmahaagii iyo adigu aad jannada mar kale ku kulantaan adduunka saad u wada joogteen oo halka isugu timaadaan soo macna weyn kuma fadhido waxay iimaanaysaa ilmaha inaad diintiisa iyo iimaankiisa akhlaaqdiisa ka dadaasho waa ka rabbigeena inoo sheegay tabaaraka wa tacaala walladina aamanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biiimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kuwi iyagii caruurtoodu iimaanka isugu yimaadeen oo wanaagsanaayeen aakharan isugu geynayna iyagii caruurtooda rabbi tabaaraka wa tacaala jannada la isugu geynay yani wax weeyaan awlaad wanaagsan oo qiimo leh markaad adiga hagaajiso cidda ugu horeysa ee mid goosanaysa adiga waa jannadii aad ku rafiiqaysaan qabrigii buu kugu soo ducaynaya qiyaamadii buu ku shafeecaya adduunka intaad joogto baari buu ku yahay wixii uu yahay baad wax ku leedahay nabigu wuxuu ku leeyahay sallallahu alayhi wasallam markuu la hadlayay caruurta la hadlayay anta wa maluka li abika buu nabigu sallallahu alayhi wasallam adiga iyo xoolahaagaba aabaha baa idin leh hooyaduna waa ka sii xaq jirta nin muxuu ahaay waxoogaa duqa aabahay
xoolahayga wax ma ku leeyahay ma qaadan karaa ma ku tasarrufi karaa war xoolahaaga iska daayay adigu ku leeyahay baa lagu yiri adiga iyo xoolahaagaba aabba idin leh sababtu wax weeye waalid xaqiisu rabbi tabaaraka wa tacaala quraanka kariimka markuu ka hadlayay xaqiisa markuu dadka u sheego waalidka xaqiisu daba dhiga وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك لبدا والد بعد دبيال حق ربي تبارك وتعالى حق لبدا والد بعد دبيال دينتين ولا ليال وقالي مركز إسقرب ديكتان قابك المهنة أي دينتين وقو تربيينيسو iyo qaabka gaalada iyo reer galbeedku waalidkii caruurta ay u kala dilayaan shatana ma baynahuma ma bayna as-samaa'i wal ard ayagana waxay ku tarbiyeynayaan caruurta asagoo yaroo waalidkiisu gacanta ku hayo yaa waxa lagu tarbiyeynaya waalidka iska ilaali waalidka iska jir waalidka wuxuu ku yiraahdaa soo sheeg waalidka jaajuus ku noqo nabar hadduu ku gaarsiyo soo sheeg xagtiin yar haday ku gaadho waalidka soo dacwee nambarka qaado soo wac iskuulka markuu tago waxa la leeyahay yaa sidan ku yeelay waalidkaas ayuu kula hadlaa ma lagu garaaca waalidkii iyo ilmihiisii baa cadaawad la dhexdhigay waaba la isku dirayaaba isagoo yar baa la isku diraya ilmihii wuxuu noqonayaa ajnabi jaajuus ah oo guriga jooga oo waalidkiiba ka horjeedaba saasa lagu barbaarinaya waa la korinaya markuu weynaadana oo uu xoogaa uu waalidka ka baxana isma ba yaqaanaan habartii dhashay dan kama laha wehel male waa laga yaabaa qaar badan kamid inaad ka timaadeen wadamada reer galbeedka ama soo aragteen hooyo dhowr ilmood dhashay oo habar ah oo daa oo xilligii la xanaanan lahaa joogdo gacanta lagu hayn lahaa hal mid kama hayso keligeed bay guri ku nooshahay stress iyo isla hadal cudurray qaaday wehel male marka ugu dambeysay ay bay wehel uga dhigaan ay baa wehel waa caruurteedina ma hayso wax u iimaanay ma jiro ka ugu baarisani waxa weeyaan caruurteeda waa midka munaasabaadka xilliga fasaxyada iyo holideeyada midka waraaq u soo dira hambalya ah kaas caruurta ugu baarisan midka intuu soo booqdo saacada la joogo soo salaama kadibna isaga taga ugu baarisan إلهي بان إذن كل أريه بل منهجك إلهي إيه منهجك قال كعد إسو فيريه إنك أنا الدين تانو معاينة تري هو يدا هذا الدقضة إيه سرير تسارا إيه ميشا كو أرور سطي مدحوينة هداتا سحرة كبو هذا الأداس مدحوينة إسوأ هذيك إيادا مدحوينة كوا سحرة كهجاج يا كايدة كهجاج هذا ديالي ويدو صوما عذابك إلهي بالغو كوسي بلو في سيد الله ما تقول منهج إلهي سود شيء وآدمها احترامي ووالد حقي سجرني وهو يحق هذا جرني وهل كهدي جاي أيا أنت الله ينوجد دريبة وحال ليه قال وحي ململوضي وقشن بلدوني اللي ينوجد بدله ولين إذا ذوات البحن مدي واكهر مركي ورهداد هر مري البحن ما هيسان والد كان أي جعنها يكيل عليه وعرورتي سود داي عرورتي سود داي إلهي بقى مهدسن تبارك وتعالى haddaynu marka garan weyno inaynu diinteena caruurteena ku tarbiyino midhaha ka dhasha iyo dhibka ina soo gaara inaga ayaa sababnay waalidka sababay haddaad ilmahaaga ku tuurto badweyn oo akhlaaqda ka lumiso la dadaali weydo ama aad moodaba wixii lagu diray kaliya inuu yahay inaad cunto siiso cabitaan siiso hoy u diyaariso kadibna iskuul geyso bas iskuul geyso jaamacad magaca ka saarto waxaasi macna weyn kuma fadhido waa adduunyo ومباحات ويسكبنانتا لكن قضيتي مهمة الرأسمال كواحد عرورتا إن إله هذا لو حلو لا تربية أخراد الله إصلاحيه أخلاق الله إصلاحيه دين تلبره لا تربية مبدأ هذه أنا كو أنفعي إيجانا أنفعي ومدنا أنفعي ضل كان أنفعي واحترنا يكوي لنا عروت تاي ذاوي مركا إنه دلالة إن شاء الله تعالى حالات أدق يا مرحلات أدق يا موجودة أدق بين هذا الشك مله لكن إلهي بينو كاشنينا دلال لو إنه بحينينا بإذن الله إن إلهي تبارك وتعالى وإنه قولين دونا أنت أحسن كلمة دي كجبح يا بالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم